আচ্ছা, আমরা শুরু করি। তোমাদের লাস্ট ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে অথবা কোনো টপিক নিয়ে? না স্যার। ওকে, তাহলে আমরা আমরা যদি প্রবলেমগুলো দেখি, লাস্ট ক্লাসে আমি যে প্রবলেম গুলো দেখাইছিলাম তোমাদের, এখান থেকে যদি কিছু প্রবলেম দেখি, আর ওই প্রবলেমগুলো মেইনলি ফার্স্টের যেটা ছিল মেইনলি ইউজিং ইকুয়েশন অফ মোশন and motion, if the position as a function of time is given, ওগুলো আর আমি দেখাচ্ছি না। জাস্ট if we think about a problem related moment of inertia, so moment of inertia of particular object, mainly I equal to mr square. For different shape it will be different through the rotational axis. Now here, just consider four objects, two rod and two point mass particle. So এটা already last class আমি তোমাদের দেখাইছিলাম। প্রবলেম নাম্বার এটা ছিল তোমার প্রবলেম 41, problem number 41, chapter 10, problem number 41. Okay, so here mainly a rod, then a point mass, then another rod, another point mass. So এই প্রবলেমটা লাস্ট ক্লাসে দেখাইছিলাম, এই 41 প্রবলেম। সো তোমরা চাইলে এটা সলভ করতে পারো। সো কোশ্চেনটা হচ্ছে এখানে, what are the mainly rotational inertia of the system and also the kinetic energy. Okay, kinetic energy, then angular speed is given. Angular speed is given here. So angular speed is 0.3 radian per second, and mass of the rod is 1.2 kg and mass of the object is 0.85 kg, and the distance is 5.6 centimeter, the length of the rod. So এটা সলভ করা লাগবে। লাস্ট ক্লাসে আমি দেখাইছি তোমাদের, এটা পারবা না এটা? Yes, sir. হ্যাঁ, ওকে। সো এটা মেইনলি আমি আবার বলতেছি, ফার্স্ট রড যেটা হবে 1/3 ml স্কয়ার md স্কয়ার, যেহেতু এটা d দেওয়া আছে 1/3 md স্কয়ার, এন্ড পয়েন্ট মাস হচ্ছে md স্কয়ার অনলি। এন্ড দেন সেকেন্ড রড, ওটা আমার প্যারালাক্সিস থিওরেম অনুযায়ী মনে হয় কত ছিল তোমার, 7/3 আসছিল মনে হয়, না 3/7, 7/3 বা এরকম কোনো কিছু আসছিল হয়তো বা। সো এটা হচ্ছে 1/12 ml স্কয়ার প্লাস 7/5 m। আচ্ছা, যাই হোক, হ্যাঁ ওইটাই আর কি। আর দেন লাস্টটা হচ্ছে 4md স্কয়ার। সো এখানে জাস্ট ইনপুট করলেই তুমি নেট ইনার্শিয়া পেয়ে যাবে। ওকে ওকে, so this is for question number 41. Now if you go to the next one, mainly this is related with the torque, calculation of the torque. So question number 45 and 46 from chapter 10. Question number 45 and 46. So 46 number here, question number 46. So three forces are acting on that object, and the angles are given. This angles are arbitrary angle, not the angle with the R and F. Okay, R and F. So mainly the R, the position vector is along that direction, just like that. Position vectors are along that direction. Okay, and here the position vector. Okay. Okay, then you'll get three torques due to three forces. So tau 1, I'm solving question number 46. Okay, question number 46, tau, just consider tau a. The formula is rf sine theta. We know that rf sine theta. So rf sine theta, so the value ra, force F 10 Newton applied on point A, 8 meter away from O, 8 meter distance from O. O is the rotational axis. O is the rotational axis. Then 8 into 10 into sine. So the angle between R and F, sine angle between R and F is it will be 55 degree. Sorry, yes, 45 degree. Sorry, 45 degree. So this angle is 45. 45 কিভাবে হয়েছে বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, the angle is given 135. ওটা কিন্তু R আর F এর ভিতর অ্যাঙ্গেল না। Okay, then angle between R and F, this one. So this one is 45 degree. So this one is 45 degree. That's the shortest possible angle to reach. হ্যাঁ, shortest possible angle to reach. Yes, this one is 45. Then if you calculate this one,
will be equal to একটু দেখো ক্যালকুলেট করে টাউ যেটা টাউ এর ফর্মুলা হলো rf sin theta একটু ক্যালকুলেট করো কেউ তার এটা হচ্ছে 56.57 57 Okay, 56.57. Okay, now what is the direction? Because torque is a vector quantity, okay? এটা তো ভ্যালুটা পাইলাম এখন vector quantity যেহেতু এটা ডিরেকশনটা আমার ইম্পর্টেন্ট সো if you go to আর r to থেকে f দিকে যাব if you go to if you go to r to f it is outward, okay? It's outward. Then here you can write down this one is outward. So out, okay? Outward direction out of the base, okay? Out of the mini surface যেটা আমরা ধর্মার ধরতেছি now torque 2 tau b torque due to force Fv will be equal to, so the angle is 90 degrees, so this one is perpendicular, this 90 degree angle is 90 degree, so if 90 or if 90, so the value is the force Fb is 16 Newton, Fb is 16 Newton and into sorry r 0 first যাই হোক r f or f are same, so r is 4 r is 4 16 into 4 into sine 90 degree the 64 sine 90 degree, yes 64, so it's 64 and the direction is inward, okay, direction is inwards just like that. Oh, there is a unit, so finally we'll write down the unit, okay, so unit is Newton meter. So this one is inward, okay, this one is inward. So inward and outward is important because this depending on this inward and outward we have to give the sign. Now tau c the net torque, the torque due to force Fc, this is equal to আর আমরা r থেকে f angle এর is দিকে যাচ্ছি না r থেকে f. So if you go to r to f, so if you consider say greatest angle, so in that case for Fb it will be outward, but if you go to mean the smallest angle then it will be inward. Yes, r to f, r to f, yeah. So now for rf sin theta, so r is 3 and f is 19, f is 19, f is 19, and the angle between r and f, which is 160 degree is given angle, then it will be 20 degree, okay, sine 20 degree. তো এটা কত আসে 495 2 into 19 into sine 20 কত আসে, sorry 19.494 3 into 19 sine 20 4 Yes. কত 19.494 okay 19 point, okay 19.5, just come to 19.5, and the direction is r to f. If you go to r to f, this one is also outward, okay, so outward direction. Then here if we take outward is positive and inward is negative, we are considering outward direction is positive and inward is negative, then the net torque, in case of calculation of the net torque will be equal to, we're taking outward positive, okay, so it's up to you. If you consider outward negative, it's negative, no problem, okay, it's up to you. Depending on the final answer, you have to say that either this network acting rightward or left, it's outward or inward. Okay, then I'm taking mainly outward direction is positive, so that means 56.57 is the positive, 56.57 is positive. This one is outward, and second one is inward, so that's why you have to give the negative sign, which is minus 64, and last one is positive, which is outward, the positive 19.5. So what is the final answer? 12.065 Okay, 12.065. So this one is equal to
12.07. Okay, 12.07, and this one is positive, so the final answer is positive. That means the net torque is acting outward direction. Net torque is acting outward direction, which is rotating the object anti-clockwise. So it anti-clockwise বা clockwise বলা দরকার না, just outward inward এটা বললেই হবে. And the unit of the torque is Newton meter. Unit of the torque is Newton meter. So the answer is 12.07. This is the net torque acting on the object, and this one is outward. Net torque is acting outward, and this one is rotating anti-clockwise. Okay, so this is clear now. Any question, anyone? No, sir. Okay, now question number 45. You can solve this one. So angles are given already, theta 1 and theta 2. Theta 1 is 75 degree and theta 2 is 60 degree, and forces are given. F1 is 4.2 Newton and F2 is 4.9. You have to calculate the net torque acting on the object around the rotational axis O. So Parvanita, 45. স্যার এটা Yes, কিভাবে sir. করতে হবে? ও বরাবর Sorry. মানে স্যার ও এর বেসিসে করতে হবে? হ্যাঁ, রোটেশনাল অ্যাক্সিস তো অলওয়েজ ওইটা সাপেক্ষে তো ক্যালকুলেট করতে হয়। স্যার এটা একটু বললে ভালো হতো, মানে করা লাগবে না, জাস্ট কিভাবে করব ও এর সেম প্রসেস, সেম প্রসেস। আচ্ছা, ওকে, ঠিক টাউ আছে। ইকুয়াল টু RF sin থিটা। সো দুইটা ফোর্সের জন্য দুইটা টর্ক পাবা। দ্য নেট টর্কটা তোমার হচ্ছে কি ডিপেন্ড করে তোমার ডিরেকশনের উপর। সো ফার্স্ট এটা হচ্ছে F1 এর জন্য তুমি যদি যাও এটা হচ্ছে আউটওয়ার্ড, আর ইসের জন্য F2 এর জন্য হচ্ছে ইনওয়ার্ড। একটা পজিটিভ হলে একটা নেগেটিভ হবে। তারপর নেট টর্ক তোমার যেটা আসে, যেটা পজিটিভ ধরো এখানে if someone say that outward is negative and inward is positive, then answer will be -12.07. আমরা 56.57 টা নেগেটিভ, 64 পজিটিভ, 19.5 নেগেটিভ, তাহলে ফাইনালি -12.07 হবে। এবং সেটা আমি আউটওয়ার্ডই হবে, কারণ আউটওয়ার্ডটাকে তখন আমি নেগেটিভ ধরছি। বুঝতে পারছো? এটা আউটওয়ার্ডটাকে নেগেটিভ, ইনওয়ার্ডটাকে পজিটিভ ধরলেও যে কথা হবে, আউটওয়ার্ডটাকে পজিটিভ, ইনওয়ার্ডটাকে নেগেটিভ ধরলে একই হবে রেজাল্ট। ওকে, রেজাল্ট ভিন্ন হবে না। সো ভ্যালু উইল বি 12.07, আর সাইনের উপর ভিত্তি করে বলবো এটা ইনওয়ার্ড নাকি আউটওয়ার্ড। সো তুমি যদি সাইনটা ইনওয়ার্ডটাকে নেগেটিভ ধরো তাহলে ফাইনালি এটা নেগেটিভ পজিটিভ আসবে, আর যদি আউটওয়ার্ডটাকে এখানে নেগেটিভ ধরো তাহলে এটা নেগেটিভ আসবে। দ্যাটস ইট। জি স্যার, ঠিক আছে। Okay, now question number 53. Before going to question number 53, you have to know about the basic concept about angular momentum. So what is angular momentum? So তোমাদের angular momentum সম্পর্কে আইডিয়াটা কি? Sir, cross product of radius vector and sir, linear momentum. Yes, cross product of radius vector and linear momentum is called the angular momentum. So angular momentum is just like torque. So you can just write down like torque. So for example, say this just to show it. Sorry. So for example, just consider this one is a rigid body, and here this is the rotational axis. This point O, or you can draw like that. So this one is the rotational axis. Then we are applying a force along that direction. That's why I consider a force. Now, according to the Newton's second law, we know that the direction of the force and direction of the momentum P is in the same direction. Okay, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and the force is same direction of the movement of the object, the momentum change. So this point we are applying force F at r distance from the rotational axis, and this angle is theta. Then the force has two components, like momentum has also two components. So along that direction is p cos theta, and perpendicular is p sin theta. So we know that the perpendicular component is responsible to rotate the object. So along that direction is p sin theta. So the product of this momentum component along the perpendicular direction with the position vector is called the angular momentum. So angular momentum is denoted by capital L or small l. It's up to you. If you write down small l, it's okay, no problem. So L is equal to rp sin theta
rp sine theta, and then here we can write down this one as r cross p. Okay, r cross p. So the cross product of mainly the position vector and the momentum vector is called the mainly this is called angular momentum. Then this angular momentum is a vector quantity. Angular momentum is a vector quantity. It has direction. So if you consider, say, if you go to r2p, r2f or r2p, then outward, and if you go just r2p, just in that case inward, just you have to use right hand rule. Okay, just right hand rule, like torque. Okay, so this is the process of angular momentum. And here, if you consider just like that, in terms of other variables, if you want to write down this angular momentum in terms of other variables, say L will be equal to R, P equal to mv, so R mv sine theta. So depending on the linear velocity. So if you consider linear velocity is involved, sine theta. Okay, or mv sine theta. Now, if you want to write down in angular velocity, in terms of angular velocity, then this one will be equal to r m v. We know that v equal to omega r, v omega. equal to omega r. Yes, and we are considering the angle is the force is applied as perpendicular. This means we are considering 90 degree. Okay, this in that case we are considering 90 degree. So maximum angular momentum in that case sine 90 degree. So this one will be equal to here mr square omega, mr square omega. So mr square, this one is called, we are considering a point mass. Okay, so in case of point mass, this is I omega. So that means the angular momentum L equal to I omega. So here omega is a vector and I is the moment of inertia, and L. So the angular momentum is I omega or mr square omega or mrv sine theta or rmv sine theta or r cross f, r cross p. So these are the So mainly this expressions sin for 90 angular can momentum. hello. In case of maximum angular momentum, we are considering we need to find out I omega. We have to consider the mainly forces applied perpendicular for point mass. আচ্ছা স্যার আমরা তো আইটাকে কাইন্ড অফ ভরের মধ্যে এখানে কল্পনা করতে পারি, তাই না? মানে ওই যে ওটার সাথে Sorry. লিনিয়ারের সাথে যদি ম্যাচ করি তাহলে হচ্ছে ওমেগা তো ভি, আর এখানে তো আইটা ভরের মতো কাজ করতেছে কাইন্ড অফ। I is considered the rotational mass, and this I is not always mr square. I'm just considering this one for the point mass. Okay, for the point mass, I will be 2/5 mr square for solid sphere, and for solid rod 1/2 mr square, and you have to use the parallel axis theorem to calculate the moment of inertia I. So এটা আমি I already calculate করব, দেখাইছি তোমাদের আগে. Okay, now question number 53, how to solve this one. Okay, so a uniform rod of length 0.5 meter and mass 4 kg can rotate in a horizontal plane about a vertical axis through its center. So this one is a rod and the axis is like that. Okay, so this can rotate like that. Okay, so in that case, a bullet with mass 3 gram just strike the rod in the a particular right end. So the angle is 60 degree, 60 degree angle strike করতেছে. So if the final if the final moment of final angular velocity, if the final angular velocity of this rod bullet system, বুলেটটা তাহলে পাস করে চলে যায় নাই, রডের ভিতরে স্ট্রাইক করে একদম জাস্ট এমবেডেড হয়ে আছে এবং একসাথে রোটেট করতেছে. So if the final angular velocity of the rod is 10 radian per second immediately after collision, okay, immediately after collision 10 radian per second, then what is the bullet speed just before impact? So impact হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তারপর বুলেটের স্পিড কত ছিল, তাহলে এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায়?
ওকে, সো এখানে তোমাদের একটা কনসেপ্ট যেটা ইউজ করতে হবে, ইফ এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ নট ইনভলভ, if external force not involved, then we can say the angular momentum L is remain constant, like linear momentum. Okay, so you know that linear momentum is constant. So here, same thing, the angular momentum of the system remain constant. So angular momentum of the system, not individual object, in the angular momentum of the system. So L system remain constant. It is the same concept here in that case. So this, since this one is involved with the velocity, linear velocity and angular velocity, we know that angular momentum mainly has both linear velocity and angular velocity. So now here the linear velocity of depending on the linear velocity of the rod, sorry, the bullet. So the angular momentum of the system initially is equal to angular momentum of the system finally. So this is the mainly the angular momentum conservation law. We have to use this angular momentum conservation law. Now here, say the angular momentum, two object here, the system. This system contains two object. One is rod, so moment of inertia of the rod, moment of inertia of the rod before impact, plus moment of inertia of the bullet. The total moment of inertia, moment of inertia. This is angular momentum. So angular momentum of the rod and angular momentum of the bullet before impact initially. This is the initial angular momentum of the system, and then the final angular momentum is same. So angular momentum of the rod, angular momentum of the rod plus angular momentum of the bullet finally. Okay, so the angular momentum is depends on the linear momentum or velocity v and omega, because m and r, they are mainly this particular value or particular constant value, and v is mainly this depending on the velocity of the object, and also omega is depending on the velocity of the object. Okay, now here mainly if you consider the rod before impact, so is the rod moving initially before impact? No, sir. Yes, sir. So, Sir, এটা so স্যার এবার initially ছিল কিন্তু রেস্টে আছে এখানে, জিরো ওকে, ছিল। রডটা এখানে রেস্টে আছে. So the angular momentum of the rod initially before impact is 0, and angular momentum of the bullet just before impact on the rod. So in that case, this one is involved the linear velocity v. Then we cannot write down I omega, angular momentum of the rod, sorry, angular momentum of the bullet. So in that case, we have to use mvr sine theta. mvr sine theta. Okay, sine theta, and this one is the mainly the mass of the bullet. The mass, we have to use mass of the bullet, and the velocity of the bullet is v. So clear the initial angular momentum and initial angular momentum সম্পর্কে তোমাদের কারো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো যে বুঝতেছি না বা এরকম যদি হয় তাহলে বলবো, হ্যাঁ, because the linear velocity is involved for bullet, so that's why we are using mainly mvr sine theta. Okay, now for rod after impact. So rod after impact. So after impact, the rod is rotating through the axis, rotational axis. Then here, the moment of inertia, we don't know the linear velocity of the rod. So the linear velocity জানতাম তাহলে mvr sin theta use করতাম. Mainly here, it will be I rod. The moment of inertia of the rod through the rotational axis, omega. So this omega is the final omega of the system, omega final, plus for bullet, সরি এটা এখানে উপরে লেখাটা এটা হচ্ছে ভি হয়ে ফাইনাল হবে, সো এটা আমি একটু ভুল লিখছি, তবে রড অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অফ দ্য রড প্লাস বুলেট ফাইনাল, এটা এখানে. Okay, now for the bullet angular momentum, the bullet is after impact, bullet is rotating with same angular speed omega f. Bullet and block, they are moving with same angular speed. So this one is not involved linear speed. After impact, we don't know the linear speed. So that's why we have to use I bullet
omega f. Both rod and bullet, they are moving, they are rotating with same angular speed. And this angular speed is given 10 radian per second. Okay, now here we have to find out the velocity of the bullet. So this one will be equal to, so rod. So the angular inertia, rotational inertia of the rod, এটা কত হবে? রডটা কি সেন্টার অফ মাস বরাবর রোটেট করতেছে না? জি স্যার। তাহলে কত হবে? Yes, sir. 1/12 ml square। Yes, 1/12 m rod, যেটা রডের মাস যেটা দেওয়া আছে, m rod l স্কয়ার। ওকে, l স্কয়ার, আমি ওমেগাটা কমন নিচ্ছি, হ্যাঁ, প্লাস বুলেট, যেটা বুলেটের ক্ষেত্রে বুলেটটা হচ্ছে পয়েন্ট ম্যাচ ধরতে হবে কারণ বুলেটের শেপ দেওয়া নাই। সো পয়েন্ট ml ম্যাচ, উই হ্যাভ square। টু কনসিডার পয়েন্ট ম্যাচ। ইয়েস, m l/2 স্কয়ার, l/2 স্কয়ার, কারণ এটা কি সেন্টার থেকে l/2, টোটাল রডটা যদি তুমি l লেন্থ ধরো এটা হচ্ছে l/2 স্কয়ার, m স্যার l/2 এটা স্কয়ার। বুঝি এটা নাই। বুঝতে পারছো l/2? না স্যার। হুম, দেন ওমেগা এফ। ওকে, আমি এটা দেখাচ্ছি তোমাদের। মাদি, বুঝছো তুমি এটা l/2? No, sir. এই যে দেখো, এটা হচ্ছে রোটেশনাল অ্যাক্সিস, টোটাল লেন্থটা কত? টোটাল লেন্থটা হচ্ছে এল, রডের লেন্থ হচ্ছে এল, ঠিক আছে? এখন বুলেটটা কোথায় আছে? এই পয়েন্টে আছে, এই পয়েন্টটা পয়েন্ট ম্যাচ। তাহলে আমরা জানি কি বুলেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হচ্ছে আই, টোটাল আইটা যেটা ফর বুলেট, আই ফর দ্য বুলেট হুইচ ইজ সেন্টার অফ মাস প্লাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ দ্য সেন্টার অফ মাস প্লাস এম এইচ স্কয়ার। এটা তো জেনারেল ফর্মুলা, আই সেন্টার অফ মাস প্লাস এম এইচ স্কয়ার। এটা জেনারেল ফর্মুলা যে কোনো সিস্টেমের জন্যই, আই সেন্টার অফ মাস প্লাস এম এইচ স্কয়ার। তাহলে ওই পয়েন্ট ম্যাচ যেটা বুলেটটা, ওই পয়েন্ট ম্যাচের জন্য কত? মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হচ্ছে 0, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ইজ 0, কারণ পয়েন্ট ম্যাচের সেন্টার অফ মাস বরাবর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হয় না, ওটা ঘুরতেছে বা তোমাকে না ঘুরতেছে বোঝাই যায় না। সো ইন দ্যাট কেস মাস এইচটা কি রোটেশনাল অ্যাক্সিস থেকে যে অবজেক্ট আছে ওই অবজেক্টের সেন্টার অফ মাসের ডিসটেন্স হুইচ ইজ l/2, this one is h, so that's why this one will be equal to m l/2 square. Clear? Yes, sir. জি স্যার। Okay, this is m l/2 square. আর রডের জন্য তো যেটা হলো সেটা তো সেন্টার অফ মাস বরাবরই আছে, h টা 0, যার জন্য হচ্ছে 1/12 ml স্কয়ার হচ্ছে, h টা নাই এর জন্য 0। রডটা যদি অন্য কোনো একটা পার্টিকুলার শিফট হইতো রোটেশন অ্যাক্সিসটা, তখন m h স্কয়ার ইফেক্টটাও আসতো। Okay, this is the mainly moment of inertia with omega will give you the angular momentum. ও আরেকটা বিষয়, এখানে কিন্তু এলটা, এই এলটা কিন্তু তোমার না, কি বলে, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম না, এই এল হচ্ছে লেন্থ। সো এটা নিয়ে আবার কনফিউজ হয় না, কেউ চাইলে ডি লিখতে পারো, সমস্যা নাই। ডিভাইডেড বাই এম ভি আর, আরটা কত এখানে? কত ডিস্টেন্সে বুলেটটা স্ট্রাইক করছে, আরটা কত হবে? আর কি, আরটা কি? এমভি আর, এই যে আর যেটা পজিশন ভেক্টর, যে পজিশনে স্ট্রাইক করতেছে, এটা কত হবে বলো তো? এখানে আর হচ্ছে l/2, রোটেশনাল অ্যাক্সিস থেকে l/2 পয়েন্টে, l/2 কোঅর্ডিনেট যা l/2 পজিশনে স্ট্রাইক করতেছে। ওকে, সো l/2 এমভি আর সাইন, সো কত ডিগ্রিতে অ্যাঙ্গেল করতেছে, কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, যে অ্যাঙ্গেলে স্ট্রাইক করতেছে ওইটাও আমাদের মিলে আলটিমেটলি ওই অ্যাঙ্গেলটাই হবে, কারণ দেখো জাস্ট লাইক দ্যাট, এটা যদি থিটা হয়, এটা যদি থিটা হয়, এটাও থিটা হবে। ওকে, আর এটা হচ্ছে আর, এই যে এই ভেক্টরটা হচ্ছে আর ভেক্টর, এবং সেটার পজিশন কি, এই যে রোটেশনাল অ্যাক্সিস থেকে, এটা হলো রোটেশনাল অ্যাক্সিস থেকে এই ডিসটেন্সটা হলো l/2, দিস ওয়ান ইজ আর। ওকে, l/2, দিস ওয়ান ইজ আর, সো দ্যাটস ওয়াই আরটাকে আমি l/2 হিসেবে লিখতেছি, sin 60 ডিগ্রি। এখন এটাকে তুমি যদি জাস্ট ভ্যালুগুলো ইনপুট করো, ইউ উইল গেট দ্য মেইনলি দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য বুলেট। দেখো তো ভ্যালুগুলো ইনপুট করে কত আসে। দেখো তো সব দেওয়া আছে তোমাদের এখানে, 4 কেজি আর 3 গ্রাম। 3 গ্রামটা হচ্ছে কেজিতে নিতে হবে, 0.003। ক্যালকুলেট করতেছো কেউ?
Yes, sir. দেখ তো কত আসে। তোমরা চাইলে সেপারেটলি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা এরকম ভাবে বুলেট এবং রডেরটা বের করে নিতে পারো। ওকে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা সেপারেটলি বের করে নিতে পারো, দেন এখানে ভ্যালুটা ইনপুট করতে পারো। ওকে, এই প্রসেসটা নিয়ে কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে বলতে পারো। মেইনলি ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস সেম প্রসেস ফর দ্য প্রবলেম, ডিফারেন্ট প্রবলেমস। সো এই প্রসেসটাই তোমাদের এখানে মেইনলি বেশি আসে আর কি, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কনজারভেশন ল। শেষ হয়েছে ক্যালকুলেশন। স্যার ওমেগা এফটা কত এখানে? ওমেগা এফ ইজ গিভেন 10 radian per second. বলা আছে immediately after impact the angular velocity of the rod is 10 meter per second. So আচ্ছা rod and bullet বলতে পারো combinedly. L is given 0.5 meter and the mass of the rod is 4 kg and mass of the bullet is 3 gram, which is 0.003. আসছে আমাদের এটা রেজাল্টটা। স্যার 642.01 আসে। ওকে, জাস্ট এররটা এরকমই আসবে 600 থেকে বা 1000 এর ভিতরে। ওকে, জাস্ট 642 মিটার পার সেকেন্ড লাইক দ্যাট। বা এটা ক্যালকুলেশন করে নিও, বাট এটা মেইনলি একটু বেশি আসবে কারণ বুলেটের স্পিডটা অবশ্যই তোমার 500 থেকে 1000 বা 1500 মিটার পার সেকেন্ডের ভিতরে আসে। ঠিক আছে? Okay, so this is the process mainly. So the process is you have to use angular momentum conservation law. Now আমাদের আসলে তো একটা কোশ্চেন আসে না এইভাবে এখান থেকে, সো আমাদের কম্বাইনলি কোশ্চেন যেটা আসে আর কি। ওকে, সো এটার কাইনেটিক এনার্জিটা কত হবে শুধু রডটার? সো ইফ দ্য রড রোটেটস or rod and bullet rotating like that, so rod and bullet after impact, so impacted পর the angular speed 10 radian per second, 10 radian per second স্পিডে রোটেট করতেছে, তাহলে এই সিস্টেমটার কাইনেটিক এনার্জি বিফোর ইম্প্যাক্ট এন্ড আফটার ইম্প্যাক্ট কত হবে? ইম্প্যাক্টের আগে টোটাল সিস্টেমটার, আফটার ইম্প্যাক্ট এন্ড বিফোর ইম্প্যাক্ট, এই দুইটার কাইনেটিক এনার্জি যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে এটা কত হবে? কোশ্চেন নাম্বার বি, জাস্ট লাইক দ্যাট। কোশ্চেন নাম্বার বি আগে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি হাফ পাই ওমেগা স্কয়ার বের করে নিব। ওই যে রডেরটা তো 0 হবে কারণ মানে কোনো মুভ করতেছিল না, আর বুলেটেরটা তো ইনিশিয়ালি হাফ আই ওমেগা স্কয়ার তো হবে না আসলে, ওটা তো লিনিয়ার ভেলোসিটি আছে। ও সরি, এটা তো বুলেটের তাহলে কি হাফ এম বি স্কয়ার হবে। ওকে, সো লিনিয়ার স্পিড এটা, তাহলে মেইনলি কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম বিফোর ইম্প্যাক্ট ইজ হাফ এম ভি বুলেটের মাস আর বুলেটের স্পিড। ওকে, স্কয়ার, আর রডেরটা তো জিরোই, ওটা তো রোটেট করতেছে না। ওকে, and after collision kinetic energy final, so kinetic energy final, সো এটাকে তুমি চাইলে কম্বাইন্ডলি দুইটাকে একটা সিস্টেম ধরে নিতে পারো, না হলে ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে পারো। সো রডের ক্ষেত্রে হবে হাফ আই রড ওমেগা স্কয়ার ওমেগা এফ স্কয়ার, ওমেগা এফ তো অলরেডি দেওয়া আছে তোমাদের 10, ওমেগা রড ওমেগা এফ স্কয়ার আই রড ওমেগা এফ স্কয়ার plus half the moment of inertia of the bullet IB omega f square. Okay, so if you input the value you'll get the results. Already সবগুলো আমরা জানি এখানে। Rod I rod যেটা সেটা হবে 1/12 ml square and I bullet will be equal to 1/4 ml square.
ওকে 1/4 বলতে গেলে m l/2 স্কয়ার যেটা আসে ওইখান থেকে আর কি। সো তাহলে কাইনেটিক এনার্জি তুমি ইজিলি কম্পেয়ার করতে পারবা, যে কাইনেটিক এনার্জি আমাদের এখানে কম্পেয়ার করে দেখতে পারবো যে কোনটা কত ছিল আর কি, ঠিক আছে। সো এটা ক্যালকুলেশনটা করে নিও। সো সব ভ্যালু দেওয়া আছে, এর জন্য আমি ক্যালকুলেশন করতেছি না। পারবো না ক্যালকুলেট করতে এটা? জি স্যার। Okay. Now, question number C. Question number C is like that. Just consider uh, the after impact, the object is rotating omega, which is 10 radian per second. 10 radian per second. Okay. 10 radian per second. Okay. 10 radian per second. So omega 1 is 10 radian per second. And after that, if you consider say time increasing time, say theta, say t is given time t equal to 2 second. After 2 second, so if this one is rotating with constant angular acceleration, then after t equal to 2 second, what will be the angular speed? Omega f. Omega f. If we consider this one, just cover theta within this time, cover theta is equal to just 3.996 radian. Okay, so here the thing is that just omega 1 is 10 radian per second, t equal to 2 seconds, sorry, t equal to 2 seconds. So is given t equal to 2 seconds. So after t equal to 2 seconds, what will be the omega f? If theta is given 3.96 radian per radian, 96 radian. Permanent এটা calculate করতে। আর এখানে ওমেগা 1টা কি? Omega 1 is 10 radian. Immediately after impact তোমাদের 10 radian per second স্পিডে রোটেট করতেছে। ওকে, আচ্ছা পুরো সিস্টেমটা। পুরো সিস্টেমটা। And then this one is decelerating. So এখানেও একটা জিনিস বলা থাকবে যে ডিসেলারেট করতেছে। ওকে, সেটা অ্যাক্সিলারেট করতেছে না, স্পিডটা কমবে আর কি। So in that case, what will be the angular speed? So is it 10 radian per second, সেটা কিন্তু ওমেগা এফ ছিল আর কি। ওকে, ওইটা ওমেগা এফটাকে আমরা ইনিশিয়াল ধরে নিছি। এটা কিভাবে সলভ করা যায় বলো তো? স্যার ওমেগা ইকুয়াল টু ডি থিটা বাই ডিটি, মানে ডি ডেল্টা থিটা বাই ডি থিটা ডি। আসবে এখানে। থিটা Sir, তো এখানে theta টাইম equals ফাংশন to এখানে দেওয়া নাই। বলো। sir theta equals to omega 1, sir omega initial plus omega final divided by 2 into t. হ্যাঁ, এটা দিয়ে করতে পারো। omega 1 plus omega 2 divided by 2 into t. Okay, so এটা একটা মেইনলি ইকুয়েশন যেটা আমাদের ছিল। সো এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে কত আসে? ওমেগা ফাইনাল বা ওমেগা 2 যেটা, এটা ওমেগা 2 লিখতে পারি, সরি ওমেগা ফাইনাল তো লিখলাম, এখানে ওমেগা 2 লিখি, কারণ ওমেগা ফাইনাল হলে কনফিউজ হইতে পারো যে ওটা 10ই ছিল আগে। আগের যে ওমেগা ফাইনাল ওটা কিন্তু ইনিশিয়াল হয়ে গেছে, ওমেগা 1 ওটা ইনিশিয়াল ধরে আমরা ক্যালকুলেট করতেছি। সো দেন আমাদের এখানে ভ্যালুটা ইনপুট করলে জাস্ট এখানে এই লিখি, সরি এটা হবে তোমার ওমেগা 2। সো ভ্যালুটা ডেল থেটাটাই কিন্তু হচ্ছে আমার থেটা, কারণ ইনিশিয়ালি আমরা ধরতেছি অ্যাঙ্গেলটা 0 থেকে স্টার্ট করতেছে। ওকে, ওইটাই রেফারেন্স লাইন ধরে আমরা ক্যালকুলেট করতেছি। দিস ওয়ান উইল বি 3.96 is equal to omega 1 is 10। তোমাদের বইয়ে কিন্তু অন্যভাবে এটা দেওয়া আছে, বলতেছে কত অ্যাঙ্গুলার ডিসটেন্স পর এটা থেমে যাবে, সেটা কিন্তু আসলে কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন, ওই টাইপের ক্যালকুলেশন আসবে না তোমাদের। ওকে, omega 2 divided by 2 into t।
টি হচ্ছে দেওয়া আছে 2 সেকেন্ড। সো কত আসে এটা? minus 6.04. ওমেগা 2 ইজ ইকুয়াল টু -6 মানে 6.04. 6.04, যেটা আমি বলতেছিলাম মিলি ডিসিলারেট করতেছে, মানে নেগেটিভ হচ্ছে মানে ডিক্রিজ করতেছে। ওকে, সো এটা আসলে -6 হবে না, আমি হয়তো তোমাদের এখানে কি বলে আরবিটারি একটা ভ্যালু ধরছি, তো এর জন্য তোমার -6 আসতেছে। সো আমি যখন কোশ্চেন দিব তখন সবকিছু চেক করে দিব। সো এই রেডিয়ান থিটার ভ্যালুটা যে রেডিয়ানটা আছে এটা তোমার আরেকটু হয়তো ই হবে, বা টাইমটা ইনক্রিজ করবে হয়তো, বা টাইমটা ডিক্রিজ করবে, এই অনুযায়ী হবে আর কি। ঠিক আছে, সো এটা জাস্ট 3.96 না হয়ে অন্য কোনো একটা ভ্যালু হবে, যার ফলে তোমার এটা ই হবে, জাস্ট ওমেগা 2 ভ্যালুটা পজিটিভ আসবে। সো এটা নেগেটিভ আসতেছে, এর জন্য আমি একটা আরবিটারি ভ্যালু ধরছি। ঠিক আছে, সো এটা নেগেটিভ আসে না আসলে, ডিক্রিজ করে আর কি। ওমেগা 1টা 10 রেডিয়ান পার সেকেন্ড হইলে ওমেগা 2টা হয়তো আরো কমবে আর কি, এটা আসলে ডিক্রিজ করার কথা। বুঝতে পারছো এটা? Yes, sir. এটা আবারও বলতেছি নেগেটিভ আসবে না, নেগেটিভ আমি আরবিটারি একটা ভ্যালু ধরছি, এর জন্য নেগেটিভ আসছে। সো এটা এই যে এখানে যে ভ্যালুটা এটা আরো বেশি হবে সম্ভবত, তোমার এখান থেকে সেভ এটা তোমার, আমি যদি ধরি জাস্ট 10.5 ধরো, ওকে, জাস্ট 10.5 or 10.7 10.7 রেডিয়ান। ওকে, তাহলে কি আসে দেখো তো, 10.7 যদি আমি ধরি, it will be, আমি কিন্তু এটা আবার বলতেছি আরবিটারি ধরতেছি তোমাদের, কিন্তু যে যে কোশ্চেন গুলো থাকবে ওগুলো একদম কারেক্ট ইনফরমেশন থাকবে আর কি। ওকে, 10.7, তো 0.7 আসবে। তাহলে কত আসে आंसर? 0.7. 0.7. ওকে, then the answer is 0.7. ওকে, সো এটা ডিক্রিজ করার কথা আর কি, যে 0.7, yes, 0.7 radian per second. After 2 seconds, 0.7 radian per second. Okay, so this is the concept related to this the moment of inertia, angular momentum, and rotational kinematics, যে concept গুলো ছিল এটা। সো এখানে আর কার কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? Sir, A number question answer কি 1.3 into 10 to the power 3? 1.3 into 10 to the power 3 হইতে পারে, 1.3 into 10 to the 3 হইতে পারে, এটা একটু চেক করে নিও। ঠিক আছে, এই ভ্যালুটা তোমরা একটু চেক করে নিও। ঠিক আছে, আমি তো আসলে ক্যালকুলেশনটা করি না, এর জন্য আমি জাস্ট দেখতে পাচ্ছি না। তো কোশ্চেন নাম্বার 53 দেখো, এটা আনসার দেওয়া আছে, তোমার অড নাম্বার যেহেতু দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে। ঠিক আছে, Okay, sir. ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 65, এই প্রবলেমটা যদি আমরা দেখি, কোশ্চেন নাম্বার 65 দেখো তো এটা পারবে কিনা, বা রিলেট করতে পারো কিনা। ওকে, সো এখানে যেটা বলা আছে, দুইটা পয়েন্ট ম্যাস, দুইটা বল, 2 কেজি অবজেক্টের বল অ্যাটাচ উইথ এ ম্যাসলেস রড। তো রডটা যেটা দেওয়া আছে 50 সেন্টিমিটার, নেগলিজিবল ম্যাসটা নেগলিজিবল আর কি, কম্পেয়ার টু দ্য পয়েন্ট ম্যাস। ওকে, হয়তো বা আছে 1 গ্রাম 2 গ্রাম, এটা নেগলিজিবল বলা যায় আর কি। ঠিক আছে, দেন মেইনলি একটা বল, যেটা কাদার বল আর কি, সো সেটা ছুঁড়ে মারা হয়েছে উপর থেকে, ছুঁড়ে মারা হয়েছে। সো এরকম ভাবে আছে, ছুঁড়ে মারার ফলে এটা রোটেট করা শুরু করবে, জাস্ট লাইক দ্যাট, এটা রোটেট করা শুরু করবে। সো দিস the mass of the wood is 50 gram, okay, 50 gram, and the speed is 3 meter per second. So যখন স্ট্রাইক করতেছে তখন তার স্পিড ছিল 3 meter per second. Now here the question is, what is the final angular speed of the system if the ball, যে বলটা তোমার স্ট্রাইক করতেছে, যে কাদার যে বলটা, ওটা stick to it, তার মানে ওই রোটেটিং যে অবজেক্টটা, যেটাকে ইনিশিয়ালি রোটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন ফিক্স রাখা হয়েছে, ওইটার সাথে কম্বাইনলি রোটেট করতেছে, আগের প্রবলেমের মতোই, যেটা হচ্ছে বুলেট ছিল, এটা পারপেন্ডিকুলারলি ছোড়া হচ্ছে। তাহলে এই সিস্টেমটার অ্যাঙ্গুলার স্পিডটা কত ফাইনালি?
ফাইনাল অ্যাঙ্গুলার স্পিড। এটা কিভাবে সলভ করা যায় বলো তো? এখানে কি বাইরে থেকে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স আসছে? এক্সটার্নাল ফোর্স কি আছে? না স্যার। সো এক্সটার্নাল ফোর্স না থাকলে আমরা বলতে পারি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কনজার্ভ করবে। সো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম ইনিশিয়ালি উইল বি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ফাইনাল। এখানে কয়টা অবজেক্ট? কয়টা অবজেক্ট আছে বলো? কয়টা? দুইটা। তিনটা অবজেক্ট নিয়ে, এই দুইটা বল আর হচ্ছে কাদার যে বলটা যেটা ছোড়া হয়েছে উপর থেকে। ওকে, then in that case angular momentum initially of first ball 1b, স্যার রডটা তো ম্যাচলেস না? হ্যাঁ রডটা ম্যাচলেস, তো ওটার আসলে কোনো ইফেক্ট নাই এখানে। যদি রডের ম্যাচ থাকতো তাহলে ওটা সহ ধরতে হতো আমাদের, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট বল, সেকেন্ড বল, angular moment, just angular momentum plus angular momentum of the just w লিখে দিই, WAD লিখে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে তিনটা সিস্টেম এটার বিফোর ইম্প্যাক্ট that means initial angular momentum will be equal to final angular momentum. So এটাই হচ্ছে angular momentum conservation law, 1b plus L2b। আচ্ছা, এখন তোমাদের এখানে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম গুলো, সরি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া গুলো কি হবে বলো তো? স্যার বলের কি আর দেওয়া আছে নাকি খুবই নেগলিজিবল? হ্যাঁ, না না লিঙ্গুইজ, ওটা পয়েন্ট ম্যাচ, এখানে আর না থাকলাম পয়েন্ট ম্যাচ ধরতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইনিশিয়ালি যে দুইটা বল ওইটা কিন্তু রেস্টে আছে, ওকে? সো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম 0, পরে সেকেন্ড বল ওইটাও 0, but the wood is moving with a speed v, so that means this one is m v r, so r is here, r কত হবে বলো তো? লেন্থ যদি l দেওয়া থাকে it will be l/2 mvr sin 90 ডিগ্রি। কেউ যদি sin 90 ডিগ্রি না লিখো, যদি বুঝতে পারো যে এটা sin 90 হচ্ছে 1 হচ্ছে, তাহলে না লিখলেও সমস্যা নাই, mb l/2 লিখলেও হবে, ওকে? sin 90 ডিগ্রি। সো দিস ইজ দ্য মেইনলি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম বিফোর ইম্প্যাক্ট। তিনটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম 0 0 আর হচ্ছে mb l/2 sin 90 ডিগ্রি। ওটা স্পিড দেওয়া আছে, এর জন্য আমি স্পিড mb দিয়ে লিখতেছি। i ওমেগার সাপেক্ষে তুমি কনভার্ট করে নিতে পারো, কারণ ইউ নো হাউ টু কনভার্ট i ওমেগা, v ইকুয়াল টু ওমেগা আর বা যে কনসেপ্ট অনুযায়ী। ওকে, স্যার দেন L/2 হিয়ার sin 90 এই জায়গাটা বুঝি নাই। এই যে এটা হচ্ছে রোটেশনাল অ্যাক্সিস, তাহলে এটা হচ্ছে তোমার l/2, এটা হচ্ছে l/2, এখানে এসে তো স্ট্রাইক করতেছে না? তাহলে এই রোটেশনাল অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে এই যে এই হলো ডিসটেন্স, এই যে এটা হলো আরটা কোনটুক? এই যে পয়েন্ট পর্যন্ত, এটা হচ্ছে l/2, আর ফোর্সটা এইদিকে হচ্ছে মোমেন্টাম p, ভেলোসিটি যেহেতু এইদিকে, এদিকে হচ্ছে p, তাহলে p আর এর ভিতর অ্যাঙ্গেল পারপেন্ডিকুলার 90 ডিগ্রি, আর এই ডিসটেন্স হচ্ছে l/2। বুঝতে পারছো? জি স্যার। Okay, now the angular momentum of the ball, they are moving combinedly with same angular speed, ঠিক আছে? তাহলে এটা ফার্স্ট বলের ক্ষেত্রে কি হবে? অ্যাঙ্গুলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া I, this one is IB, one ball ওমেগা, ফাইনালটাকে শুধু ওমেগা ধরতেছি, হ্যাঁ, প্লাস সেকেন্ড বলের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, দেন ওমেগা, এন্ড ফাইনালি জাস্ট যে কাদাটা ছোড়া হয়েছে সেটার I ওট ওমেগা। সো ওমেগা ইজ সেম, তিনটার ক্ষেত্রে ওমেগা সেম। এখন I1b কত হবে বলো তো? ফার্স্ট বলের যেটা, ওটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, সো সেন্টার অফ মাস বরাবর 0, শুধু পয়েন্ট মাস, তাহলে কি m, স্যার ml² by 4।
হ্যাঁ mn স্কয়ার বাই 4 বা ml/2 স্কয়ার, ml/2 স্কয়ার mr স্কয়ার যেটা আর কি। ওকে, এবং সেটা সেকেন্ড সেকেন্ড বল যেটা ওটার জন্য সেম হবে। মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেহেতু ভেক্টর না, তাহলে তোমার ডিসটেন্স সেম থাকলে সব কিছু কি হবে, সেম হবে। ওকে, বল 2 কি হবে, তার জন্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেম, কারণ ওইটাও l/2 ডিসটেন্স থেকে রোটেট করতেছে। ওকে, আর আই ওড এটা হবে তোমার সেম, যেহেতু একই একই পয়েন্ট থেকে রোটেট করতেছে আই ওড, সেটাও ওটাও পয়েন্ট ম্যাস হিসেবে ধরতে হবে, কারণ এটা তো রেডিয়াস বা ডায়ামিটার কোনো কিছু দেওয়া নাই। ইট উইল বি দ্য ম্যাস অফ দ্য ওড, mw ধরলাম, mw l/2 স্কয়ার, l/2 স্কয়ার। এখন এটা যদি ইনপুট করো, ফাইনালি ইউ উইল গেট দ্য মেইনলি দ্য ফাইনাল অ্যাঙ্গুলার স্পিড। ফাইনালি তারা কত অ্যাঙ্গুলার স্পিডে রোটেট করতেছে এটা এখান থেকে বের করতে পারবে। বুঝতে পারছো কনসেপ্টটা? বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। জি স্যার। জি Yeah, so স্যার। this is the concept. So you have to use the angular momentum conservation law, angular momentum conservation law of this system. ওকে, তাহলে আমাদের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কনজারভেশন লটা কমপ্লিট হলো। এখন লাস্টের যে পার্টটা সেটা আমরা দেখবো, সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমি যদি একটা কোশ্চেন বলি তোমাদের, যে আর্থ আর্থ তার নিজের অক্ষ বরাবর রোটেট করতেছে। ওকে, সো আর্থের রোটেশনাল ইনার্শিয়া 2/5 mr স্কয়ার, আর হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার স্পিডটা তুমি দেওয়া আছে, মনে করো কত অ্যাঙ্গুলার স্পিডে আর্থ আর্থ তার নিজের অক্ষ বরাবর ঘুরতেছে এটা দেওয়া আছে। একটা অ্যাস্টেরয়েড এসে আর্থের রোটেশন যেদিকে রোটেট করতেছে, ওমেগা যেদিকে রোটেট করতেছে ওই দিকে এসে পড়লো। এখন অপোজিট দিকে আসা পড়লে কিন্তু আবার নেগেটিভ হবে, কারণ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যেটা যেদিকে রোটেট করায় ওইটা পজিটিভ হলে উল্টা দিকে যেটা রোটেট করায় সেটা কি হবে, নেগেটিভ হবে। জাস্ট কনসিডার এটা হচ্ছে আর্থ। হ্যাঁ, আর্থটা এদিকে ঘুরতেছে, আর্থ এদিকে ঘুরতেছে। এখন অ্যাস্টেরয়েড যদি এদিকে এসে পড়ে সারফেসে, তাহলে সেটাও কি করবে, অ্যাঙ্গুলার স্পিডটাকে ইনক্রিজ করবে। আবার সেটা যদি অপোজিট দিক থেকে এসে পড়ে, জাস্ট এই দিক থেকে এসে যদি পড়ে এদিকে, তাহলে সেটা কি করবে, আবার এটাকে ডিক্রিজ করবে। তাহলে আমরা বলতেছি একই দিকে এসে পড়তেছে। ওকে, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কিন্তু তোমার ডিপেন্ড করে ওমেগার উপর। অ্যাস্টেরয়েড এসে পড়লো সারফেসে, আর্থের সারফেসে এসে পড়লো, সেটার আর রেডিয়াসের আর্থ, আমাদের আর্থের রেডিয়াস হচ্ছে আর, দেন তারা কম্বাইন্ডলি একই সাথে রোটেট করবে। তাহলে এটার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কনজারভেশন ল থেকে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে এটা আসলে কতটুকু ইনক্রিজ করতেছে আর্থের রোটেশনাল অ্যাঙ্গুলার স্পিডটা? পারবো না এটা? অ্যাস্টেরয়েডটাকে পয়েন্ট ম্যাচ ধরতে হবে। জি স্যার। বুঝতে পারছো আমার কোশ্চেনটা? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো অ্যাস্টেরয়েড আর্থের উপর এসে পড়লে কিন্তু অ্যাঙ্গুলার স্পিডের কনসেপ্টটা তোমার এখানে, অ্যাঙ্গুলার স্পিডটা হয়তো বাড়তেও পারে, ডিক্রিজ কমতেও পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য মেইনলি দ্য ডিরেকশন। ওকে, নাও if we go to the next one, last one, which is rolling. স্যার Rolling এটা সম্পর্কে সলভ তোমাদের করতে আইডিয়া? বলে দিলে ভালো হয়। একই একই ফর্মুলা, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কনজারভেশন ল, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কনজারভেশন ল। সো তোমার আর্থের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আর হচ্ছে অ্যাস্টেরয়েডের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, অ্যাস্টেরয়েডের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বিফোর ইমপ্যাক্ট, বিফোর ইমপ্যাক্ট। সো দুইটারই থাকবে। আর্থটা তো ইনিশিয়ালি রোটেট করতেছে, সো এটা হবে 2/5 mr স্কয়ার ইনটু ওমেগা আই, ওমেগা আইটা দেওয়া থাকবে। আর আর্থের স্পিড, অ্যাস্টেরয়েডের ম্যাস আর স্পিড দেওয়া থাকবে, আর অ্যাস্টেরয়েডের ম্যাস আর স্পিড দেওয়া থাকবে, এটা হবে mvr sin 90 ডিগ্রি। সো এটা এসে পড়লো এইভাবে, ঠিক আছে? এটা হলো ইনিশিয়ালি, আর ফাইনালটা হবে আর্থের 2/5 mr স্কয়ার ওমেগা এফ প্লাস অ্যাস্টেরয়েড যেটা সেটা হবে mr স্কয়ার ওমেগা এফ। সো এখান থেকে তুমি ওমেগা এফটা ক্যালকুলেট করতে পারো। সো ওমেগা এফটা ক্যালকুলেট করতে পারলে ইজিলি তুমি বলতে পারো যে কতটুকু ইনক্রিজ করতেছে। ক্লিয়ার? স্যার, হুম হুম হুম, বলো। স্যার অ্যাস্ট্রয়েডটা যদি নিজের অ্যাক্সিসে ঘুরতে ঘুরতে হিট করে তখন কি আবার অন্য ক্যালকুলেশন না না, ওটা তো হবে? লিনিয়ার স্পিড নিয়ে তোমার করতে হবে। সো ঘুরতে ঘুরতে যদি এসে করে স্ট্রাইক করে, তাহলে ওটা লিনিয়ার স্পিড নিয়ে স্ট্রাইক করতেছে। যখন স্ট্রাইক করতেছে তখন তো লিনিয়ার স্পিড নিয়ে স্ট্রাইক করতেছে, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, দেন আমরা যদি ইসে যাই, রোলিং এর ক্ষেত্রে যাই, রোলিং এর কনসেপ্টটা কি হবে মনে আছে? তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে রোলিং? সো তোমাদের মেইনলি এই পর্যন্ত আমরা যে মোশনগুলো থেকে যা যা
দেখছিলাম ওইটা ছিল সবগুলো জাস্ট স্লাইডিং, অবজেক্টগুলো স্লাইড করতেছিল। ওকে, সো ইফ ইউ কনসিডার অবজেক্ট ইজ রোলিং, ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল হ্যাপেন? এরকম একটা ইনক্লাইন সারফেস দেওয়া আছে, ইনক্লাইন সারফেস। ওকে, তো সেটা একটা হাইট, এখানে 8 মিটার হাইট, 8 মিটার হাইট থেকে এখান থেকে একটা অবজেক্ট যদি আমাদের স্লাইড করতে করতে আসে, এদিকে স্লাইড করতে করতে আসে, তাহলে এখানে তার কি হবে, কাইনেটিক এনার্জি কি হবে? স্যার হাফ এম ভি স্কোয়ার প্লাস হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার। হ্যাঁ, ওইটা তো হচ্ছে তোমার ইসের ক্ষেত্রে, রোলিং এর ক্ষেত্রে আর কি। যদি আমরা স্লাইড করে, স্লাইড করলে হাফ এম ভি স্কোয়ার আসবে, হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার হ্যাঁ আসবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে স্লাইড করে, সেই ক্ষেত্রে কাইনেটিক এনার্জি হবে তোমার হাফ এম ভি স্কোয়ার ইন কেস অফ স্লাইডিং। ওকে, স্লাইডিং এর ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি হাফ এম ভি স্কোয়ার। সো দিস ওয়ান ইজ মেইনলি ফর স্লাইডিং, এটা স্লাইড করে যাচ্ছে, আর এখানে হবে এমজিএইচ, এমজিএইচ। সো দ্যাট মিনস ওয়ার্ক ডান, এখানে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে এমজিএইচ, দিস ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস জিরো। ইনিশিয়ালি রেস্ট থেকে ছাড়া হয়েছে, এই হাইটটা দেওয়া আছে এইচ, এই হাইটটা এইচ। সো ইনিশিয়ালি রেস্ট থেকে ছাড়া হয়েছে। এখন যদি সিনারিও ডিফারেন্ট হয়, ইন কেস অফ রোলিং, রোলিং এর ক্ষেত্রে কি হবে, এখানে স্লাইডিং লিখতে হবে। ঠিক আছে, এটা আমরা যেটা লিখতেছি এটা হলো স্লাইডিং এর ক্ষেত্রে, এখানে যেটা লিখতেছি এটা হলো স্লাইডিং এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে। ওকে, এখন এটা যদি তোমার করে রোল করে, ইন কেস অফ রোলিং হোয়াট উইল হ্যাপেন? সো রোলিং এর ক্ষেত্রে কি হবে? স্যার আমাদের জাস্ট রোলিং এর জন্য যে কাইনেটিক এনার্জি ওইটাও ক্যালকুলেট করতে হবে প্লাস করে। হ্যাঁ, সো রোলিং এর বিষয়টা হচ্ছে, আমি তোমাদের ডিটেইলে যাচ্ছি না, তোমাদের জাস্ট কনসেপ্টটা আমি দিচ্ছি। ডিটেইলে গেলে আমাদের অনেকটা সময় লাগবে বা কমপ্লিট হবে। সো মেইনলি যেটা হয়, ইন কেস অফ রোলিং, দ্য সিস্টেম উইল, দ্য সেন্টার অফ মাস, the center of mass of rotational, the rotational axis will shift। কতটুকু শিফট হয় দেখো, আমরা নরমালি দেখি যে এই অবজেক্টটার রেডিয়াস মনে করো আর রেডিয়াস, জাস্ট কনসিডার আর রেডিয়াসের অবজেক্ট। ওকে, আর রেডিয়াসের অবজেক্ট। সো রোল করার সময় সে এইভাবে আসবে। ওকে, এইভাবে আসবে, তখন তার সেন্টার অফ ম্যাসটা কি হচ্ছে, শিফট হচ্ছে। এখান থেকে এই পয়েন্টে আসতেছে, এখান থেকে এই পয়েন্টে আসতেছে, এখান থেকে এই পয়েন্টে আসতেছে। সো এই যে শিফটটা, সেটা হচ্ছে আর পরিমাণ শিফট হচ্ছে, আর পরিমাণ শিফট হচ্ছে। তখন আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অনুযায়ী যেটা আসে আইটা কি হবে, এটার আই সেন্টার অফ ম্যাস, সরি এটা আমরা লিখি আই সেন্টার অফ ম্যাস প্লাস এম এস স্কোয়ার। রোলিং এর ক্ষেত্রে তখন তোমার আই সেন্টার অফ ম্যাস প্লাস এম এস স্কোয়ার, এটা হবে তার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। ওকে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হবে এটা। তো যার ফলে আমার এখানে লিখতে হবে, এটা যেহেতু আমি যেহেতু বলতেছি সলিড স্ফিয়ার, যখন রোটেট করে, সলিড স্ফিয়ার রোটেট করে, এটা কি 2/5, হ্যাঁ 2/5। আচ্ছা 2/5টা না লিখি, শুধু আই রাখি। ওকে, আইটাই রাখি, আই সেন্টার অফ ম্যাস প্লাস এম এস স্কোয়ার, বলতে গেলে এটা আর পরিমাণ শিফট হচ্ছে। এটা হবে এম আর স্কোয়ার। স্যার আর পরিমাণ কিভাবে শিফট হচ্ছে বুঝি নাই। তোমার দেখো রোটেশনাল রেডিয়াসটা কি হয়, এই বলটা, হ্যাঁ এই বলটা, এটা হচ্ছে আর না, একবার যখন ঘুরবে তখন সেটা কি হবে, জাস্ট এরকম হবে। তখন সেন্টার অফ ম্যাসটা কোথায় যাবে, এই যে এই পয়েন্টে, সেকেন্ড অবজেক্ট। তাহলে এখান থেকে এটা ডিসটেন্স কত, এই যে দুটো পয়েন্টের ডিসটেন্স কত? স্যার 2 আর না? ওয়ার হবে কেন, এই যে এখানে আসতেছে সেন্টার অফ ম্যাসটা, এই যে এই পয়েন্টে ছিল আগে মেইনলি। সো এটা আর পরিমাণ শিফট হচ্ছে, টু আর না, আর আচ্ছা পরিমাণ স্যার। শিফট হচ্ছে, জাস্ট আর পরিমাণ শিফট হচ্ছে। দেন কাইনেটিক এনার্জি কি হবে এখানে, কাইনেটিক এনার্জি ইন কেস অফ রোলিং এর ক্ষেত্রে কাইনেটিক এনার্জিটা কি, আমাদের নরমালি রোলিং এর ক্ষেত্রে আর লিখি, রোলিং আই ওমেগা স্কোয়ার। ডাবল এল, আর এল লিখলাম শুধু, হ্যাঁ এটা বুঝে নিও। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, নরমালি কাইনেটিক এনার্জিটাকে আমরা বলি কি হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার। ওকে, হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার। তো আমরা যদি এখানে বসাই, এখানে হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার, আইটা বসালে কি হবে, হাফ আই সেন্টার অফ ম্যাস। আচ্ছা এইটা এই পাশে লিখি, তাহলে বেটার হবে তোমাদের জন্য। ওখানে আসলে এই হচ্ছে
সো এদিকে যদি আমি লিখি হাফ I center of mass omega square plus তোমার ওইখানে যেটা mr স্কয়ারের যে কনসেপ্টটা আছে সেটা m ওমেগা স্কয়ার আর হচ্ছে r স্কয়ার। সো ওমেগা rটাকে আমরা বলতে পারি v, ওমেগা rটাকে বলতে পারি v। তো সেই ক্ষেত্রে ওমেগা r স্কয়ার আমরা এটা লিখতে পারি কি v স্কয়ার। সো এটাকে আলটিমেটলি লেখা যায় কি হাফ এম ভি স্কয়ার, এই টার্মটাকে লেখা যায় হাফ এম ভি স্কয়ার। দেন ফাইনালি এটা হচ্ছে আই ওমেগা স্কয়ার হুইচ ইজ কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য রোটেশন, কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য রোটেশন আর লিখলাম, ঠিক আছে, রোটেশন প্লাস হাফ এম ভি স্কয়ার, সো হাফ এম ভি স্কয়ার যে লিখতেছি বুঝতে পারছো এটা, because v equal to omega r, so এটা square omega square r square হচ্ছে v square. So this one is the kinetic energy of translation. So translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. So rolling এর ক্ষেত্রে যেটা হয় kinetic energy is half mv square plus half I omega square. So rotational kinetic energy plus translational kinetic energy. So এই কনসেপ্টটা তোমার এখানে আসে। দেন ফাইনালি আমাদের এখানে যেটা হয় ওয়ার্ক ডান বাই গ্র্যাভিটি যেটা হবে, ওয়ার্ক ডান বাই গ্র্যাভিটি ইন কেস অফ স্লাইডিং ইজ ইকুয়াল টু হাফ এমভি স্কোয়ার, দ্যাট মিনস mgh ইকুয়াল টু হাফ এমভি স্কোয়ার। যদি ইনিশিয়ালি স্পিড থাকে ওই অনুযায়ী আবার ওই ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম অনুযায়ী যেটা হবে ওইটাই হবে। সো mgh ইকুয়াল টু হাফ এমভি স্কোয়ার ইন কেস অফ স্লাইডিং, half mv square in case of sliding. But if you consider in case of rolling, mgh work done is equal to change in kinetic energy. So this final kinetic energy will be half I omega square. I is the through the center of mass. I টা কিন্তু আবার টোটাল মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আবার যে শিফট হচ্ছে যে ওই অনুযায়ী যে mh স্কয়ার হবে এটা না, I center of mass ওই যে অবজেক্টটা ওই অবজেক্টটা শেপ ধরে ইজিলি সেন্টার অফ মাস তুমি লিখতে পারবা ওমেগা স্কয়ার kinetic energy of rotation plus half mv square, এখন তুমি এখানে বসাইলে এটা এক একটার ক্ষেত্রে এক একটা শেপের ক্ষেত্রে এক একটা হবে। তো যদি সলিড স্ফিয়ার হয় তাহলে I center of mass is 2/5 mr square, ঠিক আছে, and v equal to omega r ইজিলি ক্যালকুলেট করলে তুমি এটা ক্যালকুলেট করতে পারবে। এটা হচ্ছে তোমার ইন কেস অফ স্লাইডিং, পরটা হচ্ছে রোলিং। বুঝতে পারছো এটা রোলিং এর ইফেক্টটা? Yes, sir. Okay, so this is the mainly the concept and এই টপিকগুলি তোমাদের থাকে, অথচ তোমাদের রোলিং নিয়ে অনেকগুলো জাস্ট কনসেপ্ট আছে বইয়ে আছে আর কি। সো আমরা ওই ডিটেইলে যাব না, শুধু রোলিং এর এই কনসেপ্টটাই দেখব। ওকে, জাস্ট কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য রোলিং and the relation between work energy theorem in case of rolling. সো এই ছিল তোমাদের টোটাল টপিক, যেটা চ্যাপ্টার 11, 10 and 11 এ ছিল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এন্ড রোলিং, চ্যাপ্টার 10 এ যেটা ছিল মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, কাইনেটিক এনার্জি অফ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, সেন্টার অফ মাস কনসেপ্ট অনুযায়ী আমাদের ক্যালকুলেশন অফ দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া and using parallel axis theorem, then torque and use of the Newton's second law, tau equal to I alpha, যেটা ইকুয়েশন অফ মোশন ছিল, ইকুয়েশন অফ মোশন ইন কেস অফ রোটেশন। এখন তোমাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে এটা নিয়ে। স্যার আর্থ আর অ্যাস্টেরয়েডের একটা প্রবলেম দেখিয়েছিলেন আগের স্লাইডে। স্যার সেখানে স্যার অ্যাস্টেরয়েডটা হিট করার আগে যে আর্থের যে স্যার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, স্যার এটা কি আমরা 0 ধরবো না 2/5 mr স্কয়ার? না 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 না, এটা তো রোটেট করতেছে তোমার। আর্থরা তো নিজের ওন অ্যাক্সিস থেকে রোটেট করতেছে। একটা রোটেটিং অবজেক্টের ক্ষেত্রে তুমি তো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম 0 ধরতে পারবে না, সেটা হবে I ওমেগা, ইনিশিয়ালি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি দেওয়া থাকবে আর্থে। তাহলে স্যার ইমপ্যাক্টের আগে আর পরে দুইটা ক্ষেত্রেই তো স্যার আর্থের মোমেন্টামটা সেমই থাকে। অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সেম থাকে না তো, ওই যে ফাইনালি এফ হয়ে যাচ্ছে ওমেগা এফ, ওমেগা এফটা তো ইনক্রিজ করবে। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি।
জাস্ট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেম থাকে, কারণ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তো রোটেশনাল অ্যাক্সিস বরাবর কনস্ট্যান্ট। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? ওকে, না থাকলে আমি তাহলে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি। তোমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখি গ্র্যাভিটেশন শুরু করব। ওই গ্র্যাভিটেশনটাই মনে হয় আমাদের লাস্ট টপিক হবে, কারণ নেক্সট উইকের ক্লাসটাই তোমাদের লাস্ট ক্লাস হয়তো বা, যদি আর ক্লাস না হয়। ঠিক আছে, রায়ানা ইসলাম, গাজী জান্নাতুল ফেরদৌস, প্রেজেন্ট স্যার। সাইদুল ইসলাম, সিনথিয়া, রাফিউল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। তাওহিদুল হক, সাবরিনা, প্রেজেন্ট স্যার। মেহেদি হাসান, রোহান, তাসনিম হাসান খান, ফারহান তাহসিন, ফায়েজা মহিউদ্দিন, স্যার ফারহান তাসিন আছে স্যার, মিউট করতে একটু দেরি হয়ে ফারহান গেছিল। তাহসিন, ওকে, ফাহমিদা আছে, হ্যাঁ, প্রেজেন্ট স্যার। রেদওয়ান, আল শাহরিয়া সিয়াম, আল শাহরিয়া সিয়াম আসো। Okay. স্যার সিনথিয়া আক্তার প্রমি আছে। মোহাম্মদ মেহেদি হাসান, সিনথিয়া না? মোহাম্মদ মেহেদি হাসান, জুবায়ের তাহসিন, আবির, এইচ এম আবির, প্রেজেন্ট স্যার। স্যার লাস্ট ক্লাসে আর কি মাইক্রোফোন কানেক্ট ছিল না স্যার। ঠিক আছে। মাহাদি আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। রাগিব হাসান, প্রেজেন্ট স্যার। জুনায়েদ কবির, প্রেজেন্ট স্যার। রিনয়, মোহতাসিম, তাসমিম রাত্রি, ইয়েস স্যার। প্রভা, ইয়েস স্যার। অপূর্ব, প্রেজেন্ট স্যার। তায়েব ইসলাম, ইয়েস স্যার। তাহমিদ, প্রেজেন্ট স্যার। স্বাক্ষর, প্রেজেন্ট স্যার। জাবির সিয়াম, আমি, ইয়েস, হ্যাঁ, আমিম, আনন্দরাজ, মাহফুজুর রহমান,